Mind-blowing velour. It gives me great pleasure to welcome all of you this special event. Heartfelt welcome to our estimated guest, Grand Master Dr. J. Syed Harman, President Muhammad Ali Silamukudam, Panni Selvam, Zone Chairperson, welcome sir. Dr. Halfas Jayachandran, President of Lion Club of Velu, welcome sir. Sayadaran Challappa, National Hockey Coach, welcome sir. Radha Krishna, Secretary, Lion Club, welcome sir. Unmai Another JSI Velu Metro President, welcome sir. Welcome sir. Art and Culture, Summer Coach, Trainers, Harul Holi, Karate Master, welcome sir. Naveen Raj, Kane and Oilajam, welcome sir. Monica ma'am, Bomulajam, welcome sir. Mosina ma'am, Silavam, welcome ma'am. All are welcome to Muhammad Ali Silamukudam. Respected parents and dear friends who have to join today, your presence of truly have joy and significant to this gathering. We are honored to have you with us here, looking forward to great meaningful moment and memorable. Once again, thank you for being heard and warmly welcome to each of you. Thank you sir, thank you ma'am. Well, தக்க சிறு பிற முதலும் தரிசனமும் தில
For classical dance. Second event for Parai and Oilatam. Welcome students. This is Rose. This is human. First your name. Then. My name is Megit Yasman. My character name Ghost. Thank you. Nata. P. Am I the
எல்லாமே போயிடுச்சு. தேங்க்யூ. ஆனால் ஒன்று படுந்தாரான சிரமம் கலதைக்கும் புலா கத்தினான். தேங்க்யூ. Hi, all of you. My name is Jeshwita. My make cat. What sound is meow meow. My home will come and milk and fish it. Thank you. என் பெயர் ஜே பாலகுமாரன். நான் தான் சூரியன். நான் பகலில் மட்டும்தான் வருவேன், இரவில் வரமாட்டேன். என் ஒளியால் நெல் பயிர் எல்லாம் மலரும். என் ஒளியால் மரம் மலரும். என் ஒளி வைட்டமின் டியில் உள்ளது. தேங்க்யூ. Hello everyone, my name is Saran. What I make means Donald Duck. I like to swim, I like to play, I will lay eggs. Thank you. My name is Bhagat Krishna. Today, dog. I am a dog. Dog shoulders. Thank you. My name is Lakshan. My name is Pranavan. Nanda Eli. Nandan Singham. நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன். யார் என் மேல டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காது? நாதா சிங்கராஜா. நான் உன்னை இப்ப சாப்பிட போறேன். நீங்க சாப்பிட்டாலும் உங்க பசி தீராது. சரி, இந்த வாட்டி உன்னை முட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு ஆபத்து வரும்போது நான் உங்களை காப்பாத்துவேன். சின்ன எலி, நீ என்ன காப்பாத்துறியா? காப்பாத்துங்க, என்ன காப்பாத்துங்க, வேடன் என்ன குடிச்சிட்டான். சிங்கராஜா உங்களை காப்பாத்துறேன். நன்றி எலி, என்ன காப்பாற்றினருக்கு. சரி சிங்கராஜா. அன்னைக்கு நான் உன்னை குறைச்சி எடை போட்டிருக்கேன், என்ன மன்னிச்சிடு. சரி சிங்கராஜா. நம்ம உடனே அந்த வேடன் வளர்த்துக்குள்ளே இங்கிருந்து போயிடலாம். My name is Gopinath. I make dog. Dog have many varieties of dog. Thus one lab. Lab in English give means stand means stand, sit means sit, run means run, swim means swim. And any criminal commits dog smell and attack. Thank you. I'm a tiger. I got a long tail. I am a natural animal. I attack the animals and humans. I got a strong body and strong teeth. Thank you. My name is Adi. I am a sar. I live in only water. I am a big fish. My teeth are very sharp and strong. Thank you. Hello, my name is Shashinarya. I did tiger. Tiger is a carnivore animal.
and it eat only meat, and it is national animal of India, and it has long tail, and it can run faster. And thank you. இன்னும் கொஞ்சம் நான் நாய் பொம்மை, குரங்கு பொம்மை, கரடி பொம்மை, ஏன் கோஸ்ட்டை கூட பார்த்துருக்கேன். நீ என்ன வித்தியாசமா இருக்க? நான் கையோட பொம்மை. அப்படின்னா என்ன? உன்னை வச்சு விளையாடலாமா? நான் விளையாடுற பொம்மை இல்லை, நான் ஒரு கலை வடிவம். அப்படின்னா என்ன? நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. திருக்குறள் இயற்றிய திருவள்ளுவர், சிலப்பதிகாரம் இயற்றிய இளங்கோவடிகளும் என்னை பற்றி எழுதியிருக்காங்க. 2000 ஆண்டுகள் பழமையான கலை வடிவம் நான். மன்னர்கள் காலத்தில் போரில் தோற்றிவிடுவோமோ என பயப்படும் மன்னர் மக்களை பொம்மலாட்டம் செய்து காட்டி தன்னம்பிக்கையொட்டி வெற்றி பெறுமாறு செய்தனர். தமிழ்நாட்டில் 200க்கும் மேற்பட்ட பொம்மலாட்ட வகைகள் உள்ளது. என்னை பொம்மையாக உருவாக்கியவர் தமிழ்நாட்டில் 46 ஆண்டுகளாக பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சி நிகழ்த்தி வரும் திரு கலைவாணன் அவர்கள்தான். அழைந்து வரும் பொம்மலாட்ட கலையை மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பது என் பணி. நன்றி, வணக்கம். சில விலங்குகள் குட்டி காணாம போயிடுச்சு. அந்த விலங்குகள் மான், வரி குதிரை, யானை. காணாம போயிடுச்சு. அம்மா அம்மா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குமா. என்னோட குட்டிகள் கூட காணாம போயிடுச்சு. பெருமிருகம், என்னோட குட்டிகள் கூட காணாம போயிடுச்சு. யாரும் வருத்தப்படாதீங்க, வாங்க புலிகிட்ட போய் உதவி கேட்போம். புலி புலி, மானோட குட்டி, வரி குதிரையோட குட்டி, யானையோட குட்டி எல்லாம் காணாம போயிடுச்சு. எல்லாம் சிங்கராஜா தான் திருடி சாப்பிட்டுருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க. எனக்கும் சிங்கத்துக்கும் அந்த மாதிரி புத்தி இல்லை. எங்களுக்கு வேணும்னா நாங்கள் நேர்மையாக வேட்டையாடி சாப்பிடுவோம். மறைமுகமாக சாப்பிடணும்னு எங்களுக்கு எந்த அவசியமும் இல்லையா. புலி போய் சொல்லுது, சிங்கமும் புலி கூட்டு செஞ்சா அந்த வேலையை பண்ணு. ஆமா ஆமா. ராஜா, உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? காட்டுல எல்லாம் உங்களை பத்தி தப்பா பேசுறாங்க ராஜா. என்ன பேசுறாங்க? நீங்களும் புலியும் தான் எல்லா விலங்குகளோட குட்டியும் திருடி சாப்பிட்றேன்னு சொல்றாங்க ராஜா. எனக்கும் புலிக்கும் அந்த மாதிரி புத்தி இல்லை. நாங்கள் வேணும்னா நேரடியாக வேட்டையாடி சாப்பிடுவோம். மறைமுகம் புலி உங்களுக்கு சாதகமா தான் பேசுச்சு, ஆனா எந்த விலகும் அதை நம்ப மாட்டேங்குது ராஜா. எனக்கு ஒரு உதவி செய்தியா? சொல்லுங்க ராஜா. போய் புலியை கூட்டிட்டு வா. புலி புலி, உன்னை ராஜா கூப்பிட்டாரு. சொல்லுங்க ராஜா. நம்ம என்ன பண்ணலாம், காட்டை 3 திசையும் நோட்ட விடலாம். என்ன நடக்குதுன்னு காட்டில் போய் பார்த்துட்டு வரலாம். சிங்கம் சொன்ன மாதிரி 3 விலங்குகளும் காட்டை நோட்டை விடுச்சுங்க. அப்புறம் சிங்கம் எல்லா விலங்குகளையும் ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லுது. நானும் புலியும் நிறைய காட்டை நோட்ட விட்டதில் மனுஷங்க பள்ளமும் குழியும் நோண்டி அதில் விலங்குகளை உழ வைத்து விலங்குகளை விற்கிறாங்கன்றது தெரிய வந்திருக்கு. நீ நம்பலன்னா புலியும் சிங்கமும் கேட்டவன். ஆமா, புலி சொல்றது உண்மை. இதுக்கெல்லாம் ஒரு வழியே இல்லையா? வழி இருக்கு. சின்ன விலங்கெல்லாம் விட்டு பெரிய விலங்க கிராமத்துக்குள்ள இட்டுன்னு போய் மனுஷங்களை பயமுத்துனா தானா அவங்க வழிக்கு வருவாங்க. நரி சொன்ன யோசனையால பெரிய விலங்குகள் எல்லாம் மக்கள் இருக்கிற இடத்திற்கு 3 பகுதியாக போனாங்க. தெற்கு, வடக்கு, கிழக்கு பகுதிக்கு போய் பயமுறுத்தினாங்க. அப்போ பயந்த மனிதர்கள் விலங்குகளையும் பயமுறுத்தினாங்க. இதனால விலங்குகளை தாக்குனாங்க. இந்த புகார் மக்கள் புகார் வனத்துறைகிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. இந்த புகார் தீயா பரவி நீதிபதி கிட்ட வரல போயிடுச்சு. ஒரு குழுவை ஏற்படுத்தி காட்டை ஆராய்ந்து பார்த்தது. குழிகளை நோண்டி விலங்குகளை விழ வைத்து வண்டியில் கடத்தி சென்று விற்பனை செய்தது தெரிய வந்துள்ளது. அவர்களை கைது செய்துள்ளோம். மேலும் காட்டிற்கான எல்லை வரைவரை செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த எல்லைக்குள் பொதுமக்கள் யாரும் செல்லக்கூடாது. நம் காட்டுக்குள் சென்றால் விலங்குகள் ஊருக்குள் வருவதை தவிர்க்க முடியாது. இதனால் காட்டையும் பாதுகாப்போம், விலங்குகளையும் பாதுகாப்போம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ.
Dr. Alpus Jayachandran, President, Lions Club of Velur. Welcome, sir. Pandai Selvam, Zone Chairperson. Welcome, sir. Sai Dharan Challappan, National Hockey Coach. Welcome, sir. Radha Krishnan, Secretary of Lions Club. Welcome, sir. Unmai Anandavel, JSI Velur Metro President. All are welcome, sir. Muhammad Ali Silamangudam, Velur, Summer Coach Camp and Arts Culture. Muhammad Ali Silamangudam of President, Dr. J. Syed Ahmad, Chief Guest, Halper Jayachandran, President, sir, Lions Club of Velur, Smart. Welcome, sir. Sai Dharan Challappan, sir, National Hockey Coach. Welcome, sir, warmly. Sai Dharan Challappan, sir, National Hockey Coach. Honorably welcome, sir. Unmai Anandavel, welcome. Radha Krishnan, Secretary of Lions Club, Squad Body Director. Sai Dharan Challappan, sir, National Hockey. Sasi Dharan Challappan, sir, National Hockey Coach. Warmly welcome, sir. Welcome to stage, sir. Students, sir. Halper Jayachandran, sir, please and come, sir. மாலை இனிய மாலை வணக்கம். இந்த நாளிலும் முகமது அலி சிலம்பம் கூடும் வெல்லூர் சம்மர் கோச்சிங் கேம்ப் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் கல்ச்சர் இறுதி தினமாக இந்த நேரத்திலும் கொண்டாடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு தலைமையேற்று முகமது அலி சிலம்பம் கூடும் பிரசிடென்ட் டாக்டர் ஜே சையத் அஹமத் அவர்கள் மற்றும் மிஸ்டர் டி சசிதரன் செல்லப்பா நேஷனல் ஹாக்கி கோச் அவர்களுக்கும்
Lion R. Radhakrishnan, Secretary, Lions Club of Katpadi, Director, Sevagan Trust, Vellur. மற்றும் Arts and College Summer Coach Trainers, R. Arivoli, Karate Master, S. Naveen Raj, Karai and Oilatam, S. Monika, Momalatam and H. Mohanisa Silambam, மற்றும் Mr. Jafar Sir, மற்றும் Jafar Sir உடைய தந்தையார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த இடத்துல கூடியிருக்கும் அனைத்து பேரண்ட்ஸ், பெற்றோர்கள் மற்றும் சிறப்பான இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கும் நம்மளுடைய பிள்ளைகள், அவர்கள் தான் இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதாநாயகன் மற்றும் கதாநாயகிகளாக இருக்கிறார்கள். நம்ம தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த மாலையில இவ்வளவு பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சி வேலூர்ல ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் பார்க்குறேன். எங்களுடைய லயன்ஸ் வேலூர் ஸ்மார்ட் சிட்டி லயன்ஸ் சங்கத்தின் சார்பாக அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு சிறந்த ஒரு சம்மர் பயிற்சி என்று இப்போ நான் பார்க்கும் பொழுது அந்த முடிவில் தான் நம்மளுடைய பிள்ளைகள் வந்து செய்கிற ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த அவங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு அரங்கமாக இந்த சிலம்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோச்சிங் சென்டர் ரொம்ப அழகாகவே நேர்த்தியாக அவர்களுக்கு அந்த ட்ரெயினர்ஸ், குறிப்பாக இந்த ஆசிரியர்கள் அது அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்து கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் நான் தெரிந்து கொள்கிறேன். ஒரு சிறந்த ஒரு பயிற்சியா இருக்குது. பிள்ளைகளுக்கு வந்து இன்றைக்கு வந்து பெற்றோர்கள் நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரம் என்று பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய நாட்டு நம்மளுடைய ஒவ்வொரு வெளிப்படுத்தத்தக்கதாக ஒரு சிலம்பமாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ஒரு கராத்தேவாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய பண்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா ஒரு கிராமிய கலைகளா இருக்கட்டும், இந்த ஒயிலாட்டம் மற்றும் இந்த பரதநாட்டியம், இந்த காரியங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு கோச்சிங். சில இடங்கள்ல இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்றைய காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் இல்லாமையே போகுது. பட் இருந்தாலும் இந்த நாட்டுப்புற கலைகளை வந்து கொண்டு வந்து இந்த ஸ்டேஜ்லயும் ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்காங்க. அவர்களுக்கு ஒரு பாராட்டுகள். இந்த நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, ஒரு ஹெல்த் வைஸ்ல அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் அவங்கள வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ண அவர்கள் வந்து இந்த சிறு வயதிலிருந்தே அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு வருங்காலத்தில் அவர்கள் ஒரு சிறந்த தலைவர்களாகவும் சிறந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அதில் ஒரு சிறந்த ஒரு நபர்களாக அவர்கள் வெளிப்பட்டு நம்மளுடைய நாட்டுக்கும் நம்மளுடைய இந்திய நாட்டுக்கும் ஒரு பெருமை சேர்க்கிற ஒரு பிள்ளைகளாக வருங்கால தலைவர்களாக வர என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம 3 காரியம் நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு காரியம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 நம்ம வந்து படிப்பு, 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியம், 3வது நமக்கு இருக்கிற ஸ்கில்ஸ், நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கிற திறமைகளை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். இந்த 3 விஷயங்கள் நமக்கு எப்பொழுதும் இருந்துச்சுன்னா எப்போதும் நம்ம வந்து ஒரு சிறந்த மாணவர்களாக எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டுல ஒரு முடிஞ்சு இன்னொரு ஆண்டுக்கு நீங்க போறீங்க, எல்லாரும் ப்ரொமோட் ஆயிருக்கீங்க. கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஒரு சிறந்த பிள்ளைகளாக நீங்க வந்து இன்னும் அதிகமாக படித்து உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்க, இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்க, நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்க ஒரு பிள்ளைகளாக வருங்காலத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறந்த நம்மளுடைய அப்துல் கலாமாகவும் ஒரு சிறந்த ஒரு இந்திரா காந்தியாகவும் ஒரு சிறந்த காந்தியாகவும் ஒவ்வொரு நாட்டின் லீடர்ஸை நம்ம வந்து அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அவங்கள ஒரு ரோல் மாடல்ஸா வைக்கணும். இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமா ஆக்டர்ஸ் ரோல் மாடலாக வச்சுக்கிறாங்க, அவங்கள மாதிரி இருக்கணும், அவங்கள மாதிரி வரணும்னு. ஆனால் நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்ய போறேன், ஒரு கபில் தேவா இருக்கணும், ஒரு டெண்டுல்கரா இருக்கணும், இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்துல் கலாமா இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த ரோல் மாடல்ஸை எடுத்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம முன்னாடி வச்சிருந்தோம்னா ஒரு சிறந்த மாணவர்களாக, மாணவ செல்வங்களாக, இந்த நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கும்படி நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நன்றிகள் தெரிவிக்கிறேன். இதை ஊக்குவித்த பெற்றோர்களுக்கு முக்கிய
முக்கியமாக என்னுடைய நன்றிகளை பாராட்டுகளை ஒரு அவங்களுக்கு வேண்டிய இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து பார்த்து அவங்க என்கரேஜ் பண்ணி பிள்ளைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங்ஸ் கம்பன் கேம்ப்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம். நமக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு தடவை கைத்தட்டி நம்மளை வந்து உற்சாகப்படுத்திக்கணும். கண்டிப்பாக எல்லாரும் ஒரு கரகோஷம் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சுருக்கீங்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக. ரொம்ப சந்தோஷம், நன்றி. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஜாஃபர் சார் மற்றும் இந்த கலாம் கூடத்துக்கு என்னுடைய மனமான நன்றியை வாழ்த்தி கூடி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ராதாகிருஷ்ணன் சார், few words of motivation speech for students. அனைவருக்கும் வணக்கம். வேலூர் மாவட்டத்திலே வந்து பாரம்பரிய கலைகளை வந்து இந்த அளவுக்கு மோட்டிவேஷன் பண்ணி பயிற்சி கொடுத்ததுக்கு முதல்ல முகமது அலி சிலம்பு கூடத்துக்கு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். வேலூர் மாவட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பாரம்பரிய நிகழ்ச்சி இதுதான் நம்ம மெய்சிலுக்கு வச்சது. ஆசிரியர்கள் அந்த அளவுக்கு போய் ஆசிரியர்களை கௌரவிக்கும் போது மாணவர்கள்லாம் அவங்கள உற்சாகப்படுத்தாங்க. அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுத்துருக்கான்றது கண்கூட தெரிஞ்சு அப்படியே செயல்முறையில் சிறப்பாக செய்திருக்காங்க. இப்போது மேடமும் சரி சாரும் சரி இவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் பெற்றோருடைய பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு நாங்கள் கேட்டோம். பெற்றோருடைய பேக்ரவுண்டு வந்து ரொம்ப புவர் ஃபேமிலி தான் எல்லாமே. அதனால் வந்து லைன்ஸ் கிளப் ஆஃப் காட்பாடிகள் மூலம் நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம், கைத்தொழில் கற்றுக்கொள் கவலை உனக்கு இல்லை என்பதற்கு இல்லைங்க. காட்பாடியில் வந்து டைலரிங், பியூட்டிஷியன், ஆரியா ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதே மாதிரி உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு பிரான்ச் வந்து ஜூன் மாதம் நாங்கள் ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கிறோம். உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு அதே மாதிரி வருமானத்துக்கு இப்போ பயிற்சி கொடுத்து சான்றிதழ் கொடுத்து மத்திய மாநில அரசுகள் மூலம் இப்போ தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வந்து கலைஞர் கைவினை திட்டம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி சிலம்பாட்டம், ஒயிலாட்டம் மற்ற ஸ்கீம்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பாரம்பரியமாக அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பெறுவதற்கு 3 லட்சம் ரூபாய் மானியத்துடன் கொடுக்குறாங்க. 3 லட்ச ரூபாய் கடன் உதவி, 50,000 சப்சிடி தராங்க. அந்த இங்கே யாரெல்லாம் பெற்றோர்கள் வந்துருக்குது அவங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் மேடத்தை அணுகி அதுக்கான அப்ளிகேஷன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கைத்தொழில் செய்வதற்கு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் 3 லட்சம் கடன் உதவியாக வந்து உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி அதை வாங்கி தருவதற்கான முயற்சி நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம். அதனால் உங்களுடைய குழந்தைகளை வந்து மேலும் மேலும் ஒரு குழந்தைன்னு சொன்னால் முக்கியமாக நம்ம வாழ்க்கையில் உயரணும்னு சொன்னால் எழுத்து, கலை, பேச்சு தான். இப்போ பெரிய தலைவர்கள்லாம் பாருங்கள் அவங்களுடைய எதிர்காலம்லாம் உயர்ந்தது காரணம்னா அவங்களுடைய எழுத்து தான். அதுக்கடுத்து கலை, ஒவ்வொருத்தருக்கும் கலை, ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஒரு திறமை அடைந்திருக்குது. அந்த மாதிரி அந்த திறமைகளை இப்போ இந்த வயசுலேயே நீங்கள் இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக பண்ணதுக்கு ரொம்ப மிக்க மகிழ்ச்சி. அதனால் காட்பாடி லைன் சங்கத்தின் சார்பாக உங்களுக்கு பயிற்சி நிறுவனமும் சேவகன் பப்ளிக் வெல்ஃபேர் சர்ச் சார்பாக ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுக்கும் 3 லட்சம் ரூபாய் அரசு கடன் உதவி வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய இருக்கிறோம் என்பதை உறுதியளிக்கிறோம். அதனால் வந்து எங்களுக்கு கல்வி கடனாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ அரசாங்கம் தமிழ்நாடு அரசு சார் அமைப்பு சார் மூலம் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 5ஆம் வகுப்பு உள்ள குழந்தைகளுக்கு வருடத்திற்கு 1000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி 10th, 11th, 12th வந்து 3000 கொடுக்குறாங்க. டிகிரி பட்டதாரிகளுக்கு வந்து 4000 முதல் 5000 வரைக்கும் கல்வி உதவி தருகிறாங்க. அதில் பதிவு பண்ணி அடையாளம் அட்டோம்னா அந்த உதவியும் வாங்கி தரோம். அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் முழுவதற்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்காக நாங்கள் வந்து அரசு கடன் வட்டியில் அந்த ப்ரைவேட்லாம் கிடையாது, குறைந்த வட்டி 1 ரூபாய் வட்டியில் வந்து 3 லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய இந்த அளவுக்கு கலையை வந்து மேலும் வளர்ப்பதற்கு, இந்த கலையை வந்து மேலும் மேம்படுத்துவதற்கும் இந்த முகமது அலி சிலம்பு கூடம் மேலும் மேலும் வளரணும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். National Hockey Coach Sasidan Chalappan sir, please come. Very good evening to all. First I thank to Muhammad Ali Silabam Kudam, ஜாஃபர் மற்றும் மோசினா அவர்களுக்கு என்னுடைய வார்த்தைகளையும் வணக்கத்தை தெரிவித்துள்ளேன். மற்றும் இந்த நேரத்தில் இந்த சிறப்பான ஒரு ப்ரோக்ராம் சிலம்பம் பற்றி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா இதில் வந்து தப்பாட்டம், மறை, கராத்தே மற்றும் எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பான முறையில் மாணவர்களை கேம்பெயின் பண்ண அந்த டேலேருந்து எல்லாம் பெப்பர் ஷோ சிறப்பான முறையில் ரொம்ப அழகாக ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டே எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்களோ அது போன்ற ஒரு சிறப்புக்குரியதாக இது அமைந்திருக்கிறது.
மற்றும் மாணவர்கள் நிறைய சாதனைகள் ஸ்டேட் நேஷனல்ஸ் அந்த அளவில் நிறைய சாதனைகள் இப்போதைக்கும் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். மாணவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றதுன்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் எந்த லெவலில் உங்களுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கோ அட் த சேம் டைம் எஜுகேஷன் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். படிப்பும் விளையாட்டும் இரண்டு கண்களை போன்றது நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி இருந்தால் மட்டுமே நம்ம மேலே அடுத்த லெவல் நம்ம போயிட்டு இருக்கலாம். மற்றும் இந்த நேரத்தில் நல்ல அருமையான ஒரு பயிற்சியாளர்கள் மசிதா சிஸ்டம் பற்றி சொல்லணும்னா, அவங்க சிலம்பம் மட்டும் இல்லை, இப்போ இருந்து ஒரு கேமில் மெயின் கேம்லேருந்து ஒரு கேம் தெரியும். இப்போது வாலிபால்லேருந்து த்ரோபால் தெரியும், கராத்தேலேருந்து ஜூடோ வந்து ஒலிம்பிக் வரைக்கும் இப்போ மெடல் ஆயிடுச்சு. ஆனால் கராத்தே வந்து ஸ்டேட் இந்தியன் லெவலில் இருக்குது. பேஸ்கெட் பால்லேருந்து நெட் பால் தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ ஒரு கேம்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எல்லாமே மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி அடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு உண்டான எல்லா லெவலையும் ஸ்போர்ட்ஸில் முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள். அதுபோல் நம்ம சிலபத்திலிருந்து பிரிஞ்ச நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. இப்போ அதோட சொல்லிட்டு நார்த்தில் கீழ இந்தியா பெரிய லெவலில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. அதுலேயும் நம்மளுடைய முகமது அலி சிலம்பம் அகாடமியை சேர்ந்த மாணவர் மாணவிகள் கடந்த மாதத்தில் போயிட்டு வின் பண்ணிட்டு அவர்கள் மெடலோடு வந்தார்கள். வந்து டிஎஸ்ஓ கலெக்டர் அனைவரும் பாராட்டுக்குரிய ஒரு இடமாக அமைந்திருக்கிறது. மாணவர்கள் மட்டுமல்ல, உங்களுடைய பயிற்சியாளரும் சென்று அங்கே கோல்டு மெடல் வின் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். மேலும் மாணவர்கள் நிறைய சாதனைகளை செய்ய வேண்டும். இந்த நேரங்களிலே ஒரு லேடி தனியாக நின்று இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி ரன் பண்ணுறது, படிப்பது, விளையாட்டுக்காரது மிகவும் சிரமம். ஆனால் அவர்கள் வந்து மாணவர்களை அவர்களோடையே சேர்ந்து சிஎம் டிராஃபிக் எல்லாம் பார்க்குற ஒரு சிங்கப்பெண் என்று சொன்னால் அவங்க தான் சிஸ்டர். அவங்க தான் பிடிக்கும். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவங்க எவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட் நேஷனல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறைய அச்சீவ் பண்ணுறாலையும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் அவருடைய கணவர் ஜாஃபர் அவர்கள் அவங்க செஞ்ச சாதனைகளை விட 2 படி அதிகமாக அதுதான் ஜாஃபர் அவர்களுடைய பெருமை. இன்னும் நிறைய சாதனைகளை செய்ய வேண்டும். எந்த சாதனைகள் அவர்கள் செய்தாலும் அவர்களுக்கு எங்களுடைய வெள்ளூர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் சார்பாகவும் லைன்ஸ் கிளப் சார்பாகவும் நிறைய ஆறுதல் அவர்களுக்கு சப்போர்ட் எப்பயுமே இருக்கும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்கள் சாதனையாளர்களுக்கு நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று இந்த நேரத்தில் நம்ம கரோலி எடுக்கலாம். ஒசிலா ஜாஃபர் வாங்க. அவர்கள் 2 பேருக்கும் இப்போது லைன்ஸ் கிளப் சார்பாகவும் சால்வை அணிவித்து பிரசிடென்ட் அவர்கள் இப்போது கௌரவிப்பார். ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் சார்பாகவும் அவர்களை வந்து இப்போது கௌரவிக்கிறோம். உங்கள் கரகோஷங்களை இப்போது எழுதி கடைசியாக ஒரு பதிவுகளை நான் முன்னிறுத்த விரும்புகிறேன். மாணவர்கள் நாம் விளையாடும் போது நல்ல மார்னிங் கரெக்ட் டைம் வந்து ப்ராக்டிஸ் செக்ஷன் பயிற்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதை அப்படியே நம்ம கேட்டறிந்து அதுக்குண்டான நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நிறைய சாதனைகள் செய்யலாம். என் நிலையானாலும் தன்னிலை மறவாதே. அதாவது நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் மேனில் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்பா அம்மா வந்து எந்த நேரத்துலையும் நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வின் பண்ணிட்டோன்னே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். ஸ்டேட் போயிட்டோன்னே அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ஷூ எடுத்துருவான், ஷாக்ஸ் எடுத்துருவான், இது எடுத்துருவி அப்படின்னு வேலைகளில் வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து வேலை வைக்கக்கூடாது. பேரண்ட்ஸை எந்த லெவலில் நீங்கள் மேலே தூக்கி நிறுத்துறீங்களோ அதுக்கு மேலே உங்களோட உயர்வு செல்லும் என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அதனால் உங்களுடைய பெற்ற தாய் தந்தையை நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிங்க சொன்னால்
உங்களுடைய படிப்பிலையும் விளையாட்டிலும் உங்களுடைய வளர்ச்சிகளை யாராலும் தடுக்க முடியாது. அதனால் நிறைய சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அருமையாக வாய்ப்பளித்த என்னுடைய அருமை நண்பர் ஜாஃபர் அவர்களுக்கும் மோசினா சிஸ்டர், அவருடைய தந்தை எப்பவுமே மிகவும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மனிதர், அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். நண்பர் அன்சி அவர்களுக்கும் சிறப்பளிப்பாளர் காட்பாடி லைன்ஸ் கிளப் ராதாகிருஷ்ணன் சார் அவர்களுக்கும் ஆனந்தவேல் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல இங்கே இருக்கிற தாய் தந்தையர்களுக்கு முதல்ல நான் நன்றி கூறுகிறேன். ஏன்னா இந்த விடுமுறை நாட்களில் வெளி ஊர்களுக்கு சுற்றுலா செல்வதை விட்டுட்டு இந்த குழந்தைகளுக்கு பாரம்பரிய கல்வியான சிலம்பத்தை கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்க இல்லைங்களா? அதுக்காக உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். அடுத்து குழந்தைகளுக்கும் அதை கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலையான தற்காப்பு கலை, உலகிலேயே சிறந்த ஒரு ஆயக்கலைகள் 64ன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் மிகப்பெரிய கலை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னைத்தானே காத்துக்கொள்ளும் கலை. ஆயக்கலைகள் 64, அதில் தன்னைத்தானே காத்துக்கொள்ளும் கலை தற்காப்பு கலை. அந்த தற்காப்பு கலையில் சிலம்பம் மற்றும் நீச்சல் அப்பா அம்மாவோட துணை இல்லாமல், யாருடைய துணை இல்லாமல் தன்னைத்தானே காத்துக்கிறது தான் சிறந்த ஒரு செயல் அப்படின்ட்டு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள்லாம் அதுக்கு பெரும் முயற்சி செஞ்சுருக்கிறீங்க. இந்த குழந்தைங்கள இந்த வயசில் சிலம்பம்லாம் சுற்றுவாங்களான்ட்டு நீங்கள்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். இயற்கை உணவுகளை கொடுங்க. குழந்தைங்களோட ஆரோக்கியத்தில் நீங்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல. ஏன்னா குழந்தைங்கள நேரத்தை வீணடிக்காமல் கிரவுண்டில் நான் பார்த்துருக்கேன். அப்பா அம்மாங்கெல்லாம் 1 hour ஒர்க் அவுட் முடிக்கிற வரைக்கும் அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கும் இந்த குழந்தைங்களோட ஆரோக்கியத்தில் நீங்கள் பங்கெடுக்கிறதுனால இந்த குழந்தைங்களோட வாழ்க்கை மேம்படும். அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் நிறைய யோசிச்சு வச்சுருந்தேன். ஜாஃபர் சார் மோசினா மேமும் காலையில் கரெக்டாக 6 மணிக்கு 9 மணி வரைக்கும் 9:30 மணி வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்காங்க. நீங்கள் மட்டும்தான் சீக்கிரம் வந்து போயிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கூடவே இருங்க, இன்னும் நிறைய கற்றுக்குங்க. இந்த குழந்தைங்களாம் நல்லா சிறப்பாகவே ஆடுவாங்க. இங்கே கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். ஓப்பன் ஸ்டேஜ் இருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருக்கும். பரவாயில்ல. ஆனால் இவங்களுடைய முழு திறமையும் நீங்கள் கிரவுண்டில் பாருங்கள், சிறப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி. ஆனால் பெஸ்ட்டாக தான் இருந்தது. முதல்ல இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியமான உணவு கொடுங்க. நீங்கள் இப்போ தற்காப்பு கலை கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க, அருமை. ஆனால் இந்த தற்காப்பு கலை கற்றுக்கிறதுக்கு நாம் என்ன வேணும்னா மனசு நிம்மதி வேணும். மனசு எப்போ நிம்மதியாக இருக்குன்னா நல்ல உணவு சாப்பிடும்போது நிம்மதியாக இருக்கும். இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு குழந்தைங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நோய் நொடி வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் குழந்தைய போயிட்டு எதனா கற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லும்போது அந்த குழந்தை கற்றுக்க முடியாது. அதனால் நீங்கள் முதல்ல என்ன செய்யணும்னா நல்ல இயற்கையான உணவுகளை குழந்தைக்கு கொடுங்க. அந்த இயற்கையான உணவு உண்ணும்போது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அந்த உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது நம்ம பயிற்சியாளர் என்ன கற்றுக் கொடுத்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு கற்றுக்க முடியும். ஏன்னா ஓட்ட பானையில் தண்ணி ஊற்றுனா நிற்காது இல்லைங்களா? முழு அழகாக இருக்கிற பானையில் தான் தண்ணி ஊற்ற முடியும். அதுபோல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிற மனிதனுக்கு எந்த கலையை கற்றுக் கொடுத்தாலும், நல்ல பயிற்சியாளர்கிட்ட எதுவுமே கற்றுக் கொடுத்தாலும் நட்டுப்பாங்க, நல்லா இருப்பாங்க, சிறந்து விளங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு வாய்ப்பளித்த ஜாஃபர் சார் ஐயாவுக்கும் மோசினா மேடமுக்கும் நன்றியை கூறி Welcome to stage. இங்க பாருங்க Silent.
எல்லாருமே இப்படி வைங்க. எல்லாமே தூக்கத்துல பேசி வைங்க. பேசி தெரிஞ்சா அவங்க gift கையெழுத்தா அப்படியே இல்லை சீனியர் பிள்ளைக்கில பாருங்க. சீனியர் பிள்ளைக்கில பாருங்க அப்படியே பாருங்க. Smile. Smile. Yes. Okay, okay. ஐயோ கீழே தான் வாங்கணும் ஒன்றும் வரல. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம மைண்ட் ப்ளோயிங் வேலூர் யூடியூப் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, லைக் பட்டன் அழுத்தி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்க. மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்கள் மைண்ட் ப்ளோயிங் வேலூர் யூடியூப் சேனலின் நன்றி, வணக்கம்.